السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات législation de travail ou bien droit de travail et législation sociale ou bien ce qu'on appelle le droit social. Donc déjà dans la vidéo précédente, nous avons vu la sécurité sociale. Donc nous avons vu les organismes de la sécurité sociale. Donc nous avons dit qu'on a trois organisations de la sécurité sociale principales. C'est ce qu'on appelle CNOPS, la CNSS et ANA. Plus donc les différents éléments principaux, de la sécurité sociale. Donc nous avons vu les trois éléments principaux, c'est ce qu'on appelle l'affiliation, plus donc le financement, plus donc la couverture de l'amont. Et en plus, donc, nous avons vu, bien sûr, les différentes branches de la sécurité sociale. Donc, nous avons vu la branche maladie, la branche de vieillesse et la branche des allocations familiales. Dans cette vidéo, donc, on commence notre cours par la branche de recouvrement. Donc, la branche de recouvrement, bien sûr, qu'il y a trois parties principales ou bien quatre parties principales. C'est ce qu'on appelle l'accident de travail, plus maladie professionnelle et décès et l'invalidité. Donc, à deux, ce sont des branches ou bien ce sont des éléments de branche de recouvrement. Donc, les branches de recouvrement, bien sûr, donc, هنا راكين عندنا فيهم يعني ديال يا إما حوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو الوفاة أو العجز. Donc هادو هما يعني les branches de recouvrement. Donc on commence par bien sûr يعني par l'accident de travail ou bien la maladie professionnelle. Donc c'est le même contenu donc ديال l'accident de travail et maladie professionnelle. Alors donc il est obligé بالنسبة à l'accident de travail et maladie professionnelle. Donc la souscription d'une assurance accident de travail maladie professionnelle est obligatoire pour toutes les entreprises. Donc هنا خاص ضروري أي شركة كيف ما كانت خاصها دير l'assurance contre هاد l'accident de travail et maladie professionnelle. Donc les entreprises doivent souscrire une police d'assurance pour le compte de leurs employés auprès d'une société d'assurance et de réassurance. Le service des accidents de travail du ministère d'Emploi et de la formation professionnelle assure la surveillance générale de ce régime. Donc بالنسبة يعني هنا كيكون عندنا ضروري وإجباري بالنسبة لأي شركة أنها تدير لنا يعني تأمين عن الأخطار أو لا عن يعني حوادث الشغل وكذلك الأمراض المهنية بحيث أنه يتم يعني مراقبته عن طريق وزارة الشغل والتكوين المهني. Donc هذه بالنسبة l'accident de travail. Alors, donc بالنسبة l'assurance couvre donc les éléments qui couvrent par l'assurance. Donc كاين عندنا أول حاجة les accidents de travail plus les accidents survenus pendant les trajets. وكاين عندنا les maladies professionnelles provoquées par les conditions de travail et contractées à l'occasion du travail. Elles font l'objet d'une liste fixée et mise à jour par arrêté ministériel. Donc بالنسبة l'assurance هاد l'assurance اللي قلنا ديال l'assurance d'accident du travail maladie professionnelle obligatoire et obligatoire pour toutes les sociétés. Donc كيكونوا لينا يقوموا لينا بحماية الأمراض أو لا الأمراض المهنية وكذلك حوادث الشغل وكذلك حوادث يعني المتعلقة بين يعني لو تراجي هو ما بين الدار حتى العمل يعني داك لو تراجي هو داك المسافة ما بين العمل وحتى يعني ما بين المنزل حتى العمل يعني هنا بيان سور راه اسيوري بار هاد لاسيرونس دو ترافاي مالادي اي مالادي بروفيسيونيل. دونك هنا راه كاين عندنا يا اما يعني وقعت لك حادثة شغل داخل الشركة او لو وقعت لك حادثة سير مثلا ما بين الدار عندك حتى لغادي الشركة نفس الاتجاه يعني كيكون عندنا على حسب الاتجاه فين غادي وعلى حساب المدة ديالها عندك ساعة. وبالنسبة للأمراض المهنية مثلا إلا كانت عندنا شركة
يعني ديال هادشي ديال مثلا النجاره اولا ديال الحديد او اكسيتيرا، وانت مرضتي يعني بمرض مهني مثلا ديال يعني الضيقه اولا الحساسيه اكسيتيرا. دونك هادو هما كيتسموا عندنا الامراض المهنيه. دونك هادو بيان سور راه يعني كوفر باغ لاسيغونس دو اكسيدون دو travail et maladie professionnelle. Donc, l'employeur est tenu de déclarer l'accident de travail de son salarié dans les 5 jours maximum à son assureur. Le salarié bénéficie d'une couverture des 100 premiers jours de travail sans condition de stage. Donc, هنا بالنسبة للناس يعني الشركة خاصها ضروري في حالة إلا وقع شي حادثة شغل داخل الشركة خاصها تخبر لاسيغور، يعني خاصها ديك الشركة ديال لاسيغونس خاصها تخبرها قبل خمس أيام على الأكثر. يعني خاصها يا إما داك النهار فاش وقع المشكل أو لا يومين ولا 3 أيام كاع، إلا كثرت هي 5 أيام. في حالة إلا فاتت 5 أيام راه ما بقاتش عندها الشركة أنها الحق تخلص من، يعني تولي ديك لاسيغونس هي اللي غادي تخلص هذاك لومبلويي. بالنسبه يعني البينيفيسي او لا السالاري، دونك هذاك السالاري راه كيبدا يعني كيتخلص على من ابتداء من ذاك النهار فاش وقع عليه حادثه الشغل، وما كيتسماش انه ستاج، وانما كيتسنى هنايا كيتسمى يعني بيان سور بالنسبه يعني حادثه الشغل، وبالتالي خصو يستراح مثلا على حساب لاتيستاسيون دو مالادي، يعني شهاده المرض ديال الطبيب شحال غادي يعطيه فيها، واش 10 ايام 20 يوم 3 ايام 30 يوم اكسيتيرا على حساب المده ديالها. وبالتالي هذه المده راه ما كتسماش مده يعني الراحه او ستاج، وانما هنا راه كتكون عندنا مده ديال المرض. هنا كيبدا يتخلص من النهار الاول ديال المرض ديالو او من النهار الاول ديال حادثه الشغل الى يعني انتهاء مده حادثه الشغل. دونك هذه بالنسبه يعني بيان سور ديال يعني l'assurance. Alors, on passe donc tout d'abord ce qu'on appelle les prestations garanties. Donc, les prestations garanties. Donc, les prestations garanties sont les prestations en nature, plus le paramécéutique et des hospitalisations. يعني شنو كيتسناو عندنا هذا؟ هو انه اول حاجه كتخلص على الخدمات او مصاريف ديال يعني الادويه، وكذلك المصاريف ديال السبيطارات اللي كتمشي لهم، وكذلك يعني اي حاجه متعلقه بالفارماسي، يعني اي حاجه خلصتيها ولا خسرتيها على حساب داك المرض ديالك او لا على حساب ديك حادثه الشغل، يعني عندك الحق انك تقوم باسترجاع ديالها. وكذلك les frais de transport, les frais funéraires, les frais d'appareillage, etc. دونك هنا كتخلص مثلا انت كتمشي للسبيطار وكتخلص طاكسي صغير اكسيتيرا يوميا، هنا خاصك تخلص على هاد ديال الطاكسي، وكذلك خاصك تخلص على لي فخي فونيغير هو ديال الجنازه، في حاله الا توفى هاد السيد خاصك تخلص في الجنازه ديالو اكسيتيرا في الخلاص ديالها. وكذلك يعني في حالات الا مشيتي درتي يعني الراديو او التلفازه اكسيتيرا كتخلص على هاد المصاريف اللي خسرتي في هاد يعني الحادثه الشغل او لا مرض مهني. Donc l'assistance d'une tierce personne pour les besoins de la vie courte. Les prestations en espèces, l'indemnité journalière pour l'incapacité temporaire de travail, l'indemnité allouée à la victime en cas d'incapacité physique permanente et rente versée aux ayants droit de la victime. Donc هنا بالنسبة هاد التعويضات حسب يعني حادثة الشغل او لا حسب يعني المرض المهني. دونك هنا راه كاين عندنا جوج ديال التعويضات. كاينه التعويضات ديال العجز المؤقت، وكذلك تعويضات عن العجز الدائم. دونك هنا كاين عندنا على حساب واش هاد السيد غيبقى عنده داك المرض مدى الحياة، او لو وقعت ليه اكسيدون مثلا تهرس من دارو ولا من رجلو يعني كيبقى عنده داك العجز الدائم، او لا عنده العجز المؤقت، مثلا راه ترست ليه يدو غادي غير تبرى ليه يدو وغادي يرجع عادي، هنا كيتسمى العجز المؤقت. او لا مثلا كانت فيه الحساسيه حيدت منه، يعني في الوقيته فاش غادي تسالي منه ديك الحساسيه او داك المرض غادي توقف، هنا غيولي عندنا العجز المؤقت. في حاله الا كان عندنا illimité ou bien indéterminé ou bien واحد لا دوغي ا لون تيرم، دونك هنا كيتسمى عندنا العجز الدائم.
Alors, on commence par l'incapacité temporaire de travail. يعني العجز المؤقت للعمل. Donc, la date de départ de l'indemnité de l'incapacité temporaire de travail est fixée au jour qui suit l'accident de travail, le jour de l'accident étant à la charge de l'employeur ou le jour de la consultation médicale jusqu'à la veille de la date de reprise de travail. Le décès de la victime ou la date de constatation de l'incapacité permanente. دونك هنا بالنسبه في حالة الا كان عندنا يعني العجز المؤقت خصنا ضروري قلنا يعني الماكسيموم انه الشركه كتديكلاري 5 ايام على الاكثر. يعني راه كيبدا ياخذ التعويضات ديالو من النهار الاول ديال هاد لاكسيدون دو ترافاي. دونك هنا راه كيكون عندنا يعني من النهار الاول ديال لاكسيدون دو ترافاي او لا من النهار الاول فاش غادي يمشي عند الطبيب ويعطيه الكونسلطاسيون ميديكال. سي بون. دونك هادو بالنسبه يعني كيحدد ليه داك الطبيب واش عنده لانكاباسيتي بيرمانونت او لا عنده لانكاباسيتي تومبورير. يعني من تما كيبدا يحدد ليه يعني على حساب لا كاباسيتي ديالو لانكاباسيتي ديالو. دونك من تما غيبدا يتحسب ليه انه خصو يبدا يتخلص عليها بالنسبه لا دات دو ديبار دو لانكاباسيتي تومبورير دو ترافاي. دونك بالنسبه لي زانديمنيتي جورناليير سون كالكولي كوم سوي. كناخدو لو نومبر دو جور ouvrable ou est non ouvrable fois le salaire journalier fois 2 divisé par 3. مثلا يعني هاد السيد غادي يعني لانكاباسيتي تومبورير جلس مثلا 10 ايام، يعني مرض 10 ايام او لا يعني مثلا يعني وقع عليه واحد لاكسيدون دو ترافاي في الشركه وجلس فيها 10 ايام. دونك هذيك ال 10 ايام شنو كنديرو؟ كنشدوها 10 ايام وكنضربوها في الصالير جورنالي يعني الثمن ديال نهار واحد. مثلا الا كان كيتخلص 100 درهم غنشدو 100 درهم نضربوها في 10 وغنضربوها في جوج على 3 لانه عندك فيها جوج دو تيير هو اللي غادي تخلص فيها، بحيث انه هاد لو ريفوني مينيمال انويل دونك ما عندوش الحق انه يكون قل من 16474 درهم. وبالنسبه للريفوني ماكسيمال انويل دونك ما عندوش الحق انه يكون قل من يعني من 65567 ديال الدرهم، بحيث انه ولا باغي نحسبوا شحال كاين عندنا بالنسبه لو سالير او بيان لو ريفوني مينيمال يعني باغ موا او بيان باغ جور. دونك ما عندوش الحق يعني كناخذوا 16474 غنقسموه على 312 يوم اللي كاين عندنا كنخدموا في العام كامل غتعطينا يعني المينيموم الثمن الادنى انك تخلص به في حاله الا كانت عندنا لاكسيدون دو ترافاي ولا المالادي بروفيسيونيل هي 53 درهم على الاقل. وعلى الاكثر يعني كناخذوا 65507 كنقسموها على 312 دونك كتعطينا على الاكثر 210 درهم. مثلا كنتي كتخلص ب 500 درهم 600 درهم 700 درهم النهار راه على الاكثر ما تفوتش 210 درهم. في حالة الا كنتي كتخلص مثلا غير 40000 ريال 30000 ريال في الشهر ما خصكش تهبط قل من 52 درهم ولا 53 درهم على الاقل. دونك علاش؟ لانه هذا بالنسبه للوا يعني في حالات ملي كنبغيو نحسبوا لانديمنيتي سور لانكاباسيتي تومبورير دو ترافاي. Alors, donc on passe l'indemnité donc physique permanente. Donc elle est symbolisée par E de P. Donc بالنسبة l'indemnité permanente كي قلنا هو أنه le taux d'incapacité physique permanente est déterminé lors d'une expertise médicale amiable ou judiciaire en fonction du taux de réduction de la capacité de travail selon un barème officiel avec un maximum de 100%. دونك هنا بالنسبه هاد العجز الدائم كتمشي عند واحد الطبيب كيكون محلف، طبيب محلف معترف به لدى الدوله، بحيث ماشي تمشي عند واحد ديال بريفي او اي واحد غتعطيه غير تدويره وغادي يدير نو. خصو يكون عندنا اغريي باغ ليتا او بيان اميابل او بيان جوديسيير، يعني خصو يكون عندنا معتمد لدى الدوله ولا معترف لدى الدوله، بحيث انه هاد يعني العجز الدائم كيكون عندنا على حسب بورسونتاج.
واش غيكون عجز دائم 100% او لا 50% او لا 30% او لا 10%، على حساب الطبيب شحال غادي يدير لك في العجز. مثلا ملي كيكون عندنا شي واحد يعني رجليه تهرسات ليه ولا تحيدات ليه، هنا راه كيكون عندنا داك الرجل يعني غيكون عنده غير العجز 50%. علاش؟ لانه واحد رجل وحده اللي تحيدات ليه ماشي بجوج. في حاله الا كانوا بجوجهم تحيدوا، هنا ما غادي يبقاش يقدر يتمشى، ما غيقدرش انه يدير بزاف داك العمل اكسترا، وبالتالي غيكون عندنا العجز 100%. Alors, donc, le montant de la rente d'indemnité de l'incapacité physique permanente est fonction du taux d'incapacité de travail, soit pour indemnité supérieure à 50%. يعني في حالة إلا كانت عندنا واحد السيد راه عنده العجز أكثر من 50%، donc ياخذ l'indemnité est de 45% plus la partie qui excède de 50%. يعني شنو كياخذ؟ كياخذ تعويض ديال 45% ديال الصالير ديالو، وكيزيدوا عليه الجزء الكبار من 50%. مثلا الا قلنا هاد السيد عنده العجز ديال 50%، غادي 45% غياخذ التعويض ديال 45%. شحال بقات عنده؟ بقات عنده 65% ما غياخذش فيها الصالير ديالو. دونك هنا كياخذ في حاله الا تجاوزت 50% كياخذ 45% وكيتزاد واحد التعويض ديال 50%. في حالة إلا كان عندنا pour indemnité se situant entre 30 à 50%, l'indemnité est de 15%, la partie qui excède 30% augmente de moitié. مثلا في حالة إلا كان عنده العجز ما بين 30% حتى 50%، هنا كيحددها الطبيب، يعني التعويض كياخد 15% ديال الصالير ديالو، وكيزيد عليه نص في المية ديال ما بين 30% حتى 50%. مثلا 30% حتى 50% ديال الصالير كياخدها كيحسبها وكيقسمها على جوج، وكيزيدها على 15% ديال التعويضات ديالو. في حالة إلا كان عنده العجز قل من 30%، دونك هنا لانديمنيتي اي دو لا مواتيو دو طو دو يعني ديال لانكاباسيتي بيرمانونت، يعني كياخد لا بارتي ديال 50%. بوغ اون انديمنيتي قل من 10%، دونك لانديمنيتي دون ليو او بايمون دان كابيتال دو غاشا. يعني هنا في حالة إلا كان عنده قل من 10% ديال يعني بالنسبة العجز قل من 10%، يعني هنا دوك المصاريف ديالو كنخلصوا ليه غير المصاريف ديال داكشي اللي غادي يخسر على الطبيب، وغادي يخسر بالنسبة يعني التنقلات ديالو ديال يعني الميديكامون اكسترا، كنخلصوهم ليه فقط. بالنسبة لانديمنيتي بيرمانونت هنا على التعويضات الأولين. بالنسبة يعني هنا التعويضات قلنا ديال يعني هادشي ديال المصاريف اكسترا. بالنسبة للتعويضات الأخرين يعني كاين عندنا لانديمنيتي بيرمانونت، يعني الخلاص اللي غادي يبقى يتخلص فيه مدى يعني على حساب مدى الحياة أو لا حتى يخرج للتقاعد. دونك كاين عندنا الغوفوني مينيمال قلنا هو 16474 درهم في العام، أو لا 53 درهم في النهار، أو لا بالنسبة يعني في الشهر هو 1372 درهم على الأقل. هنا المينيمم. بالنسبة للماكسيمال دونك يا إما غياخد 65507 في العام، أو لا 5459 درهم في الشهر على الأكثر، أو لا 210 درهم في الشهر في النهار على الأكثر. C'est l'état de l'assuré requiert l'assistance d'une tierce personne. L'indemnité est majorée d'une somme égale à 10% de la rente. دونك هنا في حالة إلا كان عندنا هادشي ديال المصاريف ديالو يعني كياخد فيهم 10%. إلا كان عندنا واحد الوسيط أو لا شركة أخرى يعني دايرة واحد الوساطة ديال التأمين، دونك هنا كيتزاد واحد 10% ديال التأمينات. دونك هادي بالنسبة للعجز الدائم. بالنسبة يعني لا ديرنيير ايتاب سي سكون ابل لي فري فونيرير. اشنو هما لي فري فونيرير؟ هما التعويضات عن الجنازة، يعني في حالة داك السيد إلا توفى. دونك هنا لومبلويور باي لا توتاليتي دي فري دوبسيك. دوبسيك هي الجنازة، يعني
داك الشركه ولا داك المشغل هو اللي كيخلص على داك السيد اللي توفى، كيخلص عليه جميع مصاريف الجنازه. دونك في حاله الوفاه، donc suite au décès d'un assuré après un accident de travail ou une maladie professionnelle, certains membres de la famille ont droit sous condition à une pension de survivant. في حالة إلا كان عندنا الوفاة، يعني داك السيد وقع عليه توفى بحادثة شغل أو مرض مهني، وهنايا يعني الناس اللي عندو في العائلة ديالو أو لا، يعني سي سكون ابيل لي زورفولان هما الورثة. دونك هنا بالنسبة للورثة ديالو يعني كيتخلصوا، يعني سي سكون ابيل اون بونسيون دو سورفيفون، يعني تقاعد عن الأحياء. Donc هنا إلا كانوا عندنا لي زونفون âgés de moins de 16 ans ou 21 ans, c'est sont scolarisés ou invalides. Donc هنا الناس الورثة إلا كانوا عندو الأبناء ما بين 16 عام حتى ل 21 عام وكيقراو، دونك هنا في حالة إلا عندهم ولا عندهم العجز، دونك هنا كياخدو هاد التعويض. أو لا كان عندنا لو كونجوان نون ديفورسي si le mariage a été contracté avant l'accident du travail. مثلا هاد السيد اللي توفى كان غادي يطلق الزوجه ديالو ولكن باقي ما طلقهاش لان باقا ما داجتش يعني ديك الجلسه ديال الطلاق حتى من بعد الوفاه، دونك حتى هي كتاخذ التعويض ديالها على الزوج ديالها. او لا les ascendants qui ont moment de décès étant à la charge de la victime، يعني في حالة إلا كان داك السيد هاد المريض يعني كانوا كيتسالوا شي واحد آخر ولا شي حاجة، هنا كياخد التعويضات ديالو. في حالة إلا كانت عندنا لا بونسيون إي كالكولي أو بورسونتاج دو لا ريمونيراسيون أسورابل موين دو ديفيني كي فاري سيلون لو ستاتيو دو سورفيفون. دونك هنايا كنشوفوا على حساب التعويضات أو لا يعني التقاعد ديال هادوك الناس اللي غادي يعني اللي باقين أحياء بحال الزوجة ديالو أو لا الأبناء ديالو، او لا في حالة الا كان واحد الابن ديالو ولا الابنه ديالو مثلا كان عندهم العجز الدائم مثلا ديال لي زونديكابي ديال ذوي الحاجات ديال الاحتياجات الخاصه. دونك هنا كيكون عندهم 30% كونجوان دو موان دو 60 ans 50% ان كونجوان دو 60 ans او بلوس. يعني في حالة الا كان عنده هاد السيد اللي توفى عنده قل من 60 عام، راه عندهم الحق غير في 30% ديال التعويض ديال يعني التقاعد. في حالة إلا كان فيه 60 عام عندهم الحق في 50%. مثلا بقات الزوجة ديالو يعني عندها الحق في 30% إلا كان باقي ما وصلش 60 سنة الزوج ديالها ولا المتوفي. في حالة إلا كان عنده أكثر من 60 عام وتوفى، الزوجة ديالو عندها الحق في 50%. Donc 15% pour chacun des deux premiers orphelins, 10% pour chaque orphelin supplémentaire et 20% pour les orphelins de père et de mère. Alors هنا في حالة إلا كانوا عنده الأبناء ديالو قال لك جوج الأولين كيتخلصوا 15% ديال التقاعد، وجوج الثانيين يعني كل واحد كياخد 10% pour chaque orphelin supplémentaire. مثلا إلا كانوا عنده 4 الأبناء، جوج الأولين كياخدوا 15% ديال التعويضات ديال التقاعد، ودوك الجوج الاخرين اللي غيبقاو غياخدوا كل واحد فيهم غياخد 10%. في حالة إلا كان عنده الأب ديالو والأم ديالو كياخدوا 20% ديال التعويضات أولا ديال الصالير ديال التقاعد ديالو. S'il n'y a pas de veuve ou d'enfant survivant, des prestations en espèces peuvent être versées aux parents ou grands-parents. في حالة إلا ما كانوش عندو الأبناء ديالو ولا الزوجة ديالو، راه داك التقاعد كيرجع للأب ديالو ولا الأم ديالو أو الأجداد ديالو، هما اللي كياخدوا التعويضات. Toutes les prestations survivantes confondues ne doivent pas dépasser 85% de la rémunération assurable moyen du défunt. Donc هنا راه قال لك الماكسيموم ديال يعني هاد لي بريستاسيون يعني الخدمات او التعويضات ما غاداش تفوت 85% ديال يعني الخلاص ديالو اللي كيتخلص، او لا ديال لا بونسيون ديالو. مثلا شاد التقاعد، هذاك التقاعد ديالو مثلا كان كيشد 40,000 ريال ولا 50,000 ريال، ما يمكنش تفوت 85% ديال هاد 40,000.
Donc le revenu annuel maximum utilisé pour calculer les prestations est de 65 507. يعني على الأكثر يعني بالنسبة للتعويضات ما غاديش يفوتوا 65507 دراهم في العام، وقلنا 4010 دراهم في كل نهار. بالنسبة لانفاليديتي يعني العجز، بالنسبة يعني واحد السيد يعني ما بقاش قادر انه يكمل الخدمة ديالو داخل الشركة. هنا كيتسمى عندنا لانفاليديتي او لا تقاعد يعني العجز الدائم. ماشي مرض، يعني ماشي توفى او لا يعني وقعت لي شي حادثة سير او لا يعني مرض مهني، وانما مثلا واحد السيد وصل لواحد السن ما بقاش قادر انه يخدم. Donc, la pension d'invalidité accordée à l'assuré âgé de moins de 60 ans ou 55 ans pour les travailleurs des mines justifiant de 5 ans 5 années de fin. يعني الناس اللي عندهم قل من 60 سنة أو لا قل من 55 سنة بالنسبة للناس اللي خدامين ديال يعني لي مين qui présente une invalidité présumée permanente non couverte par la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. يعني هنايا في حالة إلا كان واحد السيد عنده واحد المرض ماشي مرض يعني متعلق بالحادثات الشغل أو لا مرض مهني، وإنما مرض يعني هو اللي يجعله أنه يكون عنده واحد يعني العجز دائم. مثلا واحد السيد عنده مرض ديال السرطان أو لا عنده مرض ديال السكري أو لا مرض ديال القلب أو لا، ولكن هادو كلهم أمراض ما متعلقاش لنا بالأمراض المهنية وكذلك حوادثات الشغل. وكذلك qui justifie 2 mois 1080 jours d'assurance dont 108 pendant les 12 mois civils qui précèdent le début de l'incapacité de travail suivi l'invalidité. Donc خاص هاد السيد يكون انه مديكلاري في هاد العام اللي قبل خصو تكون عنده 1080 نهار مديكلاريها في لاسيغونس. qui est totalement incapable d'exercer une activité lucrative. وهاد السيد خصو ما يكونش عنده يعني ما يمكنش انه يقوم لنا بواحد العمل مربح، يعني خصو يكون عنده العجز الدائم في كل شيء. Si l'invalidité est due à un accident non professionnel, le droit à pension est reconnu sans condition de stage pourvu que la victime a été assurée à la date de l'accident. يعني في حالة السيد إلا وقعت ليه لاكسيدون دو ترافاي راه ماشي لانفاليديتي، هنا ما كتبقاش لانفاليديتي، كتسمى لانكاباسيتي. دونك هنا العجز الدائم ديال الأمراض يعني ديال الأمراض المهنية أو لا لي زاكسيدون كيتسمى لانكاباسيتي، والعجز الدائم مثلا ديال الأمراض الغير مهنية كيتسمى لانفاليديتي. Alors, l'invalidité doit être dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par la CNSS. يعني باش انت تستافد من هاد يعني العجز قبل من السن ديال التقاعد، يعني راه كتمشي عند واحد الطبيب ديال لا CNSS هو اللي كيحدد لك واش عندك العجز نيت الدائم ولا ما عندكش العجز. في حالة الا كان عندك العجز راه كيعطيك واحد الورقة فيها انك ما تقدرش تخدم. Donc, le montant de la pension d'invalidité est fonction du nombre de jours d'assurance accomplis par le travailleur et de son salaire mensuel moyen de référence. Dans le cas de l'invalidité, elle est définie comme étant la deuxième ou la 60e partie du total du salaire soumis à cotisation et perçu pendant les 12 ou les 60 mois déclarés qui précède le dernier mois civil d'assurance avant le début de l'incapacité de travail suivi l'invalidité. Donc هنا بالنسبة هاد العجز الدائم باش ناخدو التقاعد عن العجز خاصنا ضروري هنا كيتحسب لنا على حساب شحال من نهار مديكلاري في لاسيغونس، يعني شحال داير من التأمين ديال النهار في الشهر، يعني داك المشغل شحال داير ليا من نهار في الشهر. مثلا كاينين الشركات اللي كيديكلاريوك 18 يوم على الاقل، وكاينين اللي كيديكلاريوك على الاكثر 26 يوم. دونك هنا راه كنحسبوا لو سالير مويان ديال 12 شهر الاخرانيه او لا ديال ما بين 12 شهر حتى 60 شهر الاخرين، كنحسبوا يعني السالير مينيموم ولا مويان.
دونك في حالة إلا كانت عندنا يعني لا déclaration entre 1080 et 3240 jours d'assurance est égale à 50% du salaire mensuel moyen soumis à cotisation de l'assuré plafonné à 6000 dirhams. مثلا الناس ولاد السيد إلا كان عنده العجز ومديكلاري ديجا ما بين 1080 نهار حتى 3240 يوم في لاسيرونس، راه عنده الحق في 50% ديال الصالير موين ديال هاد ما بين 12 شهر حتى 60 عام حتى 60 شهر، بحيث انه ما يمكنش انه يفوت 50% ديال 6000 درهم على الاكثر، يعني ما غاديش يفوت شحال 3000 درهم اللي عنده الحق فيها. Au-delà de 3240 jours d'assurance, le taux de la pension est majoré de 1% pour chaque période d'assurance de 216 jours d'assurance en dessous de 3240 jours, sans toutefois dépasser 60% du salaire mensuel moyen de référence plafonné à 6000 dirhams. دونك هنا راه بحال الكونجي اللي كنا ديجا حسبنا، يعني السيد في حالة إلا كان عنده العجز وديجا ديكلارا أكثر من 3240 يوم راه عنده 50% ديال الصالير ديالو، وكذلك كتزاد 1% على كل 216 ديال لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار مديكلاريها، بحيث انه ما عندوش الحق يفوت 70% ديال الصالير، وبحيث انه 70% ديال 6000 درهم هي الاكثر، يعني الصالير المينيموم هو 3000 درهم والصالير ماكسيموم ديالو هو 4200 درهم. دونك هذه بالنسبه يعني لو صالير او بيان لا بونسيون d'invalidité. Alors, par le jeu de cette augmentation, le travailleur qui justifiait de 7560 jours d'assurance, soit 35 ans pour un salarié qui travaille 18 jours en moyenne par mois, aura droit à une pension égale à 70% du salaire de référence plafonné, soit 4200. يعني كي قلنا في حالة يعني خصو يجوستيفي 7560 يوم مديكلاريا، يعني 3240 وكنزيدو عليها هذيك 2600 و 2116. دونك هنا بحيث اننا ما غاديش نفوتو 70% ديال الصالير ديالنا، لانه الصالير الماكسيموم عندنا هو 4200 درهم. C'est l'état de l'assuré requis l'assurance d'une tierce personne. La pension est majorée d'une somme égale à 10% du salaire de référence. يعني في حالة إلا كان عندنا داير واحد آخر عاوتاني شي تأمين آخر راه كتزادو 10% ديال الصالير ديالو. La pension d'invalidité ne dépasse pas 70% du salaire de référence plafonné, soit 4200, et ne peut être inférieur à 1000 dirhams par mois. يعني كتكون عندنا هاد الخلاص ديال العجز ما كيكون محصور ما بين 1000 درهم حتى 4200 درهم على الأكثر. La pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse de même montant lorsque le bénéficiaire atteint l'âge ouvrant droit à la dite pension. يعني في حالة مثلا هذاك السيد كيبقى ياخذ لنا العجز عادي الثمن ديالو، ملي كيوصل للسن ديال التقاعد 62 سنة راه كيولي كياخذ ديك الساعة التقاعد ديالو، الثمن ديال التقاعد ديالو مباشرة كياخذ نفس الثمن ديال التقاعد، وبالتالي هنا ما غتبقاش عندنا تسمى لا بونسيون دانفاليديتي اون بيان كتسمى عندنا لا بونسيون دو فييس، يعني التعويض عن التقاعد. دونك هنا بالنسبة لنا يعني شفنا هاد لي ديفيرونت برونش دو لا سيكوريتي سوسيال. دونك كنكونوا اننا سالينا لا سيكوريتي سوسيال. Donc, dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir des exercices appliqués sur les congés plus donc la CNSS plus bien sûr ce qu'on appelle les allocations familiales. Donc, نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا يعني بالنسبة لا sécurité sociale. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.